ಕಾಯೇ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾಯೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ತಾಯೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯೇ ಸಿಂಗಾರದ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಯ ರೀತಿ ಹರಿವೆ ಮಂಗಳಮಯ ಶಾಲಿವನದ ಸಿರಗ ಹೊತ್ತು ನಿಲುವೆ ಬಂಗಾರದ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಯ ರೀತಿ ಹರಿವೆ ಮಂಗಳಮಯ ಶಾಲಿವನದ ಸಿರಗ ಹೊತ್ತು ನಿಲುವೆ ಬಂಗಾರದ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಸುಳಿವೆ ಬಂಗಾರದ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಸುಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ತಾಯೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ತಾಯೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ತಾಯೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯೇ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದ ನಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾಯೇ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾಯೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ತಾಯೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಆರಾಧ್ಯರವರು. ಒಂದು ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇದೀಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೈ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್. Good evening, everybody. Dignitaries on the guest and dignitary on the of the guest of the dais. We are organizing 25th International Cultural Fest in Maldives. We started International Cultural Fest on 2008, first at Thailand. It's continued every year, 2-3 events in different countries like Sri Lanka, Mauritius, America, Kenya, and Nepal. This is every year we are celebrating in different countries and different manner, and we are spreading our Indian culture world over, along with localites. I invite guests to dais. I invite first Professor Mallepuram G. Venkatesh, Vice Chancellor, former Vice Chancellor, Karnataka Science University. Please come, sir. Next, I will invite Mr. D.S. Veerayya, ex-MLC and present Chairman, Sri D. Devarajarasu, Truck Terminal, Karnataka Government. Mr. D.S. Vishwanath, IAS retired, Mysore. Mr. Sankray Gowda, film producer from Mysore. Please, sir, please come. And Mr. Dilip G. Gadyal, Mr. Dilip G. Gadyal, ATPO, MCC, Mangalore. Then Sahana Bhatt,
Sahanaba Hubli. I will invite Mr. Tanura, GM, Kani Groups, Maldives. Mr. Tanura, please come and take your seat. Here we are 46 members from India, Hyderabad 7 people, and Karnataka 39. Total, this is the 46 members cultural delegation. There are many here. Here we are recognizing dignitaries like different field, those who are achieved in different field. Mr. Nagaraj S. Upadhyaya, Mr. Mahantesh Chandrakant Mahajan, and Prabhu Charan Mohanty, Dr. Ashok Narode, and Mrs. Lekha Sri Patnaik, and Mr. Gona Swami. These are all, they have contributed significantly their contribution to different field. We will invite them and honor in this prestigious event. I welcome you one and all. Thank you so much for the wonderful welcome to all of our guests. I would also like to welcome Mr. Manjunath Sagar sir as well. A huge round of applause to him as well. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ದ ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ Karnataka Sanskrit University, to please begin it. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ಗೆ 25ನೇ ವರ್ಷ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಬಂದಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಹ 25ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. మా కర్ణాటకలో ఇది తెలుగునವರು ఇದ್ದಾರೆ. మా మల్లేపురం వెంకటేష్ అని పెద్ద వాళ్ళు పోయట్రీ ఈ పొద్దు ఈ మాల్డీవ్స్కి వచ్చినారు. వీళ్ళు కర్ణాటకలో పెద్ద పేరు చేసినారు. వాళ్ళు ఈ 25 ఇయర్స్ ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చినది మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. వీళ్ళకి మీ అందరూ జోరు చప్పట్లు కొట్టాలని కోరుకుంటాను. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಎವ್ರಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫುಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಊಟದ ಶೈಲಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, every 100 kilometers we can see the changes in the food, language and everything. That is the wonderful beauty of India, and we are very proud to be Indians. A huge round of applause to us. Yes, thank you. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now it's time to give away the awards of this beautiful evening, the most awaited part of this wonderful evening antane helbodu. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. So today it's time to give away the awards for the hidden heroes who are here. So ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ come forward. ಮೊದಲಿಗೆ the first awardee, I would like to welcome Mr. Nagaraj S. Upadhyaya. So huge round of applause to him. Chandrakant Mahajan to please come forward, and congratulations to you, to Mr. Mahantesh Chandrakant Mahajan, for bagging the award, that is International Achiever Award. Congratulations to you, sir.
Congratulations to Dr. Prabhucharan sir for bagging International Achiever Award on behalf of 25th International Cultural Fest. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ನರೋಡೆ. ಸೊ ಇವರು ಲೇಖಕರು, ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 100 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇಖಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ನರೋಡೆ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Mrs. Lekashri Patnaik to please come forward, and congratulations to Mrs. Lekashri Patnaik for bagging the award, International Achiever Award on behalf of 25th International Cultural Fest. Heartily congratulations to you, ma'am. ತುಂಬ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಗೋನಾಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಚೀವರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ 25th International Cultural Fest, which is happening in Maldives. Once again, congratulations, Mr. Gonaswamy. ಈಗ ಅವಾರ್ಡಿನ ನಂತರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಣ, ಪುಷ್ಪ ಆರಾಧ್ಯರವರ ಸುಮಧುರವಾದ ಕಂಠದಿಂದ. చెల్లంత కవ్వింత కావాలిలే, ఒళ్ళంత తుళ్ళింత రావాలిలే, చెల్లంత కవ్వింత కావాలిలే, ఒళ్ళంత తుళ్ళింత రావాలిలే, ఉరుకులు పరుగులు ఉడుకు వయసు దుడుకు తనవు నిలవదు, తులకరి మెరుపులా ఉడికి పడిన కలికి సొగసు కొండమ్మ కోనమ్మ మెచ్చిందిలే, ఎండల్లు వెన్నెల్లు తెచ్చిందిలే, కొండమ్మ కోనమ్మ మెచ్చిందిలే, ఎండల్లు వెన్నెల్లు తెచ్చిందిలే. గలగలా చిలిపిగా పిలిచిన గాలులు వానలు చిటపట చినుకులే చిలికిన మనసు ఆగదు, ఇదేమి అల్లరు తనువు దాగదు, అదేమి తాకిటు కోన చాటు గుండ మల్లె తేనెనింక ముద్దులాడి వెళ్ళిపోయే కళ్ళు లేని దేవుడెందుకో మరి. చెల్లంత కవ్వింత కావాలిలే, ఒళ్ళంత తుళ్ళింత రావాలిలే, చెల్లంత కవ్వింత కావాలిలే, ఒళ్ళంత తుళ్ళింత రావాలిలే, ఉరుకులు పరుగులు ఉడుకు వయసు దుడుకు తనవు నిలవదు, తులకరి మెరుపులా ఉలికి పడిన కలికి సొగసు కుండమ్మ కోనమ్మ మెచ్చిందిలే, ఎండల్లు వెన్నెల్లు తెచ్చిందిలే, కొండమ్మ కోనమ్మ మెచ్చిందిలే, ఎండల్లు వెన్నెల్లు తెచ్చిందిలే. ఎండలో రంగులే నొసడిపై తిలకమే నిలువగా, తెలితలి మంచులే తెలియని తపనలే తెలుపగా, వానదేవుడే కళ్ళాపి చెల్లుగా, వాయుదేవుడే ముగ్గేసి వెళ్ళగా, నీలి కొండ గుండెలోన ఊసులన్నీ తెలుసుకున్న కొత్త పాట పుట్టుకొచ్చే ఎవరి కోసమో. చెల్లంత కవ్వింత కావాలిలే, ఒళ్ళంత తుళ్ళింత రావాలిలే, చెల్లంత కవ్వింత కావాలిలే, ఒళ్ళంత తుళ్ళింత రావాలిలే, ఉరుకులు పరుగులు ఉడుకు వయసు దుడుకు తనము నిలవదు, తులకరి మెరుపుల
మెచ్చిందిలే, ఇండల్లు వెన్నెల్లు తెచ్చిందిలే, కొండమ్మకు నమ్మ మెచ్చిందిలే, ఇండల్లు వెన్నెల్లు తెచ్చిందిలే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪುಷ್ಪ ಆರಾಧ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್. ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ನ ಅಮೃತಾಸ್ತದಿಂದ ಇದೀಗ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಕಾವ್ಯಧಾರೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ. So releasing the two wonderful books written by Dr. Satish Kumar S. Osmani. So heartily congratulations. We are very happy. ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇದೀಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರೆದಿರುವಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ನಾರೋಡೆ ಸರ್. ಇವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಇವರು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 100 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ನಾರೋಡೆ ಸರ್ ಅವರದು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ DS ವೀರಯ್ಯ ಸರ್, ex-MLC, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ 24ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬ ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು, ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯ ಪಂಡಿತರು, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಿಸ್ತಾ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿವೃತ್ತ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶಂಕರೇಗೌಡರೇ, ನಾನು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಬಹ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ನರ್ತಕಿ ಸಹನಾ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಈ ನೆಲದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯರು ತಾಮ್ರ ಅವರೇ, ದಿಲೀಪ್ ಅವರೇ, ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಸಮನಿಯವರೇ, ವಕೀಲರಾದಂಥ ND ನಾಯಕರವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಕನ್ನಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದ ಮೇರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ದೂರದ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಈ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ದಾಖಲೆಯ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡಮ್ಮನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗೋನಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ 2 ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ಒಂದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಗಾಡಿ ಎಳೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ನೊಗಕ್ಕೆ 2 ಹಸುಗಳು ಬೇಕು, 2 ಎತ್ತುಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಗೋನಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಈ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋನಸ್ವಾಮಿಯವರು ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ನನಗೆ 2 ಸಾರಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತೆ. ಗೋನಸ್ವಾಮಿಯವರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ.
ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೇತ. ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗಿದೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ. ನೀವು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾರತದವರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದವರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಮನೆ ಹುಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇವತ್ತು 25ನೇ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿಯ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು 25ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಂಥ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಹವ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಗೀತ ಲೋಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನರ್ತನದ ಲೋಕ ಇರ್ಬೋದು, ರಂಗಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಯ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಷೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿ 1-2 ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಪದ್ಯ ನಿಮ್ಮ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೂಡ. ನಂದೊಂದು ಕಿಡಿನುಡಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಪ್ಪದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನೊಬ್ಬ ಸರಳ ಜೀವಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಇವರು, ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳತೆಯನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತೆ. ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತೆ. ಸರಳ ಜೀವಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡತನ ಬಂದಾಗ ಸರಳತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಈ ನಾಡು ಕಂಡಂಥ ಮೇರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪಂಡಿತರು. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂಡಿತರು. ನನ್ನ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರೇ ಬಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಯರ್ ಕೂಡ, ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ 2 ಪುಸ್ತಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಮುಖಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ, ಆ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡವರು ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಕಂಡದ್ದು ಕಂಡಾಗೆ ಬರೆಯೋದು, ತೋಚದ್ದು ತೋಚದಾಗೆ ಬರೆಯೋದು.
ಆದರೆ ಕಂಡದ್ದು ಕಂಡಾಗೆ ಮತ್ತು ತೋಚಿದ್ದು ತೋಚಿದಾಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿದಂಥವರು ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು. ನನ್ನ ಎರಡೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಂತಾರೆ, ತೆಲುಗು ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ತೆಲುಗು ಇಸ್ ಹನಿ, ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ. ಆ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಗೋನಾಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಎರಡರ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಥ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ. ಬಹುಶಃ ವಿದೇಶದ ಫಸ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು MLC ಆಗಿ ಭಾಳ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಫಸ್ಟು ವಿದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥವ್ರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ, ನನ್ನ ಮತದಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಗೋನಾಸ್ವಾಮಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತದ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಕೂರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನಗಂತೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ. ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧ ಭಾಳ ಪ್ರಸ್ತುತ. ನಮ್ಮ ಹೊಸಮನಿಯವರದ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಬುದ್ಧ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸಮನಿಯವ್ರನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಧಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. So now I would like to request the GM of Kani Resort, that is Mr. Dhanur sir, to please address the gathering. Yes, a huge round of applause to him. Thank you so much for the wonderful hospitality. Hello, good evening everyone. So first I would like to thank you to choose Kani Hotels as your to this International Culture Festival. So hope everyone enjoy about Maldives culture and the food and everything. Okay, hope you everyone happy and hope to see you in maybe next year with Kani. Okay, let's see. Okay, so then hope to see you again. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Well, that was very nice. Thank you so much for the wonderful hospitality, Mr. Dhanu sir. Now, I would like to request Mr. Shankare Gowda Mysuru, that is a Kannada film producer, to please address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರಿಸಲ್ಲ. ವೀರಯ್ಯನವರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ತೂಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗೋ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫೀಸರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಖ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆ ಅದು, ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಗರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದು 5ನೇದೋ 7ನೇದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ವೀನ್ 5ರಿಂದ 7 ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ನಾಗೇಳಿ ನಮ್ಮ 2 ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರವರು ನನ್ನ 2 ಫಿಲಮ್ಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನು ಯಾವ ಥರ ಅದಮ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಸಮ್ಮಿಳನಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಗರದ ಆಚೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಳನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಡೈನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ. ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೀರಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ ಮುಂಚೂಣಿಯ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೂ
ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಸಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೂ ಒಳ ರಾಜಕಾರಣ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ ರಾಜಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋರು, ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಹಾಡುಗಾರರು, ನಿರೂಪಕರು, ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಬರೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲಗಳು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡೈನಮಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೀಗ್ರ, ಓಹೋ, ನಂಟು ಸ್ನೇಹ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏಜಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ರೀತಿ ಚೇತನ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಇದನ್ನು ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಯೋಜಿಸೋಣ. ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ DS ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್, ರಿಟೈರ್ಡ್ IAS ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವೀರಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಸಹನಾ ಭಟ್ ಅವರು, ವರ್ಷ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ನವರಸಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಡಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಸಹ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೂಪಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು, ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಶ್ರಮನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಅದನ್ನು ಪರಿಶ್ರಮ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೂ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು 18 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರೂಪಕವಾಗಿ ನಾನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು 2 ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, there was a conference which was happening, and there the speaker asked the audience, which is the richest place in the world? Which is the richest place in the world? One of the audience says, it is the Gulf oil countries are the richest place in the world. And then some other said, it is Silicon Valley is the richest place in the world. The speaker says, no, symmetry is the richest world. ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಶಾನ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಡ್ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ. ಟಾಡ್ ಹೆನ್ರಿ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿ ರೋಟ್ ಎ ಬುಕ್, ಡೈ ಎಂಟಿ. Everybody should die without carrying anything, whether it was knowledge, whether it was art, whether it was your culture, whether it is your wisdom, anything, just simply give it before you die. In that direction, I congratulate all the stalwarts on the dais. They are making their own efforts in their own way and style to give back to the society, and that is a lesson for all of us. That is one aspect. ಎರಡನೇದು,
ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್, ನನಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್, ಇವಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತ ಆದಮೇಲೆ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೇಗೆ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಆರ್ಗನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಗಡಿಯಾರ ಅಂತ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 AM and 5 AM ಲಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ 3 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಎದ್ದು ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 AM and 5 AM. ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 and 7 AM ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಅಂದರೆ ಡೆಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 and 7 AM ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 7 and 9 AM ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 7 and 9 AM. Before 9 AM, particularly for women in this group, lot of women, they say without taking bath we don't even drink a cup of sip of water and so many other things. Please don't have any other considerations. Simply have your breakfast or eat some fruits before 9 o'clock in the morning. That is very, very much required for your health, especially for the hormonal balancing. Then between 9 and 11 it is the spleen. It is the toxic remover of our human body. So that works. 11 and 1 PM it is heart. That is the reason why anything, hard work is heart. Emotional work is done by the heart. Then the 1 to 3 PM is the small intestine. It is the small intestine which absorbs the nutrients to our body. Between 3 and 5 PM is the urinary bladder. And 7 and 9 PM is the pericardium to reach nutrients to the cells and other things. 9 to 11 PM it's triple warmer. It is the homeostasis point, that is endocrine glands function very well during this period so as to balance the hormones. Then 11 to 1 is the gallbladder. It is the fat mechanism. That is the reason why anyone for that matter will have to sleep before 11 PM. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಲಗಬೇಕು. ಅದು ಮಲಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಈವನ್ ದೋ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇ ಸೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. Then 1 to 3 AM it is liver time. It is chemical process, the chemical factory of human bodies. 1 to 3. So breakfast 7 to 9, lunch before 2 PM and dinner best before 8 or maximum 9 o'clock. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು 500 more than 500 students were there, both boys and girls. I asked them, who is your role model? Everybody said Amitabh Bachchan, Hema Malini, Gavaskar, Sachin Tendulkar, every name was there. Then I asked them one question. Don't you, any one of you think that your father and mother are your role models? You may not believe, more than 10-15 people, they cried and standing ovation they have given. So my request is, whosoever may be the father and mother, whether it is economically or the physically, emotionally, we have to give respect and gratitude to the parents. With these 2 words, I'll convey my sincere thanks to Manjunath Sagar and to all the dignitaries on the dais and to all my friends. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ, ಕೆಲವರು ಮುಖ ಪರಿಚಯ, ಕೆಲವರು ಧ್ವನಿ ಪರಿಚಯ, ಕೆಲವರು ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ದಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರದು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು DS ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್. ದುರ್ಗಾಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಪರಂಪರೆ, ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾವು ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದುರ್ಗಾಸ್ತುತಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನವಾದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದವರ ವತಿಯಿಂದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕವಿಗಳಾದಂಥ ಭಗವಾನ್ ಬಿಂದಿಗನವಿಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. So welcome to 25th Silver Jubilee celebration of International Cultural Festival. Now we have a different program. It's called not only ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಇದೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸನೂ ಸಹ ಇದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿನೂ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವಂಥವರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರುವಂಥವ್ರು ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಕವನ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿರೋರ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರನ್ನ ತಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಭಗವಾನ್ ಬೆಂಡಿಗನವಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಕವನ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಾಪು. ಬಾಪು ನಿನ್ನಂತೆ ಬದುಕುವುದ ಕಲಿಸು, ಬಾಪು ನಿನ್ನಂತೆ ಬದುಕುವುದ ಕಲಿಸು, ಹೊಸ ಕನ್ನಡಕ ತೊಡಿಸು, ನಿನ್ನಂತೆ ಸರಳ ದಿರಸು ಉಡಿಸು ಮಹಾತ್ಮ, ನಿನ್ನಂತೆ ಸರಳ ದಿರಸು ಉಡಿಸು ಮಹಾತ್ಮ, ಸೆಲ್ಫಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರದಂತೆ ಬಿಡಿ, ಸೆಲ್ಫಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರದಂತೆ ಬಿಡಿಸು ತಂದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಈಗ ಅದೇ ಮುಂದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಈಗ ಅದೇ ಮುಂದೆ, ಅನುಕರಣೆಯ ಹಂಗು ತೊರೆಯುವುದ ಹೇಳಿಕೊಡು ಗಾಂಧಿ, ಅನುಕರಣೆಯ ಹಂಗು ತೊರೆಯುವುದ ಹೇಳಿಕೊಡು ಗಾಂಧಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೇನು ಬರ ಓ ವಿಶ್ವಯತಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೇನು ಬರ ಓ ವಿಶ್ವಯತಿ, ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆಳಗುವ ನಿನಗೇಕೆ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ, ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆಳಗುವ ನಿನಗೇಕೆ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಊರು ಕೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಶಾಲೆಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಸಲೀಸು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಊರು ಕೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಶಾಲೆಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಸಲೀಸು, ಆದರೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಬಾಳುವುದೇ ಸವಾಲು, ಆದರೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಬಾಳುವುದೇ ಸವಾಲು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೂರ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಬೇಡ, ಕಾಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಲದ್ದಿ ಹಾಕಿತು, ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಬೇಡ, ಕಾಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಲದ್ದಿ ಹಾಕಿತು, ಮಣ್ಣಿನದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಮಳೆಗೆ ನೀರಾದೀತು, ಮಣ್ಣಿನದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಮಳೆಗೆ ನೀರಾದೀತು, ಮೇಣದ್ದು ಬೇಡ, ಮೇಣದ್ದು ಬೇಡ, ಬಿಸಿಗೆ ಕರಗಿತು, ಸದಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡು ಸಂತ, ಸದಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡು ಸಂತ, ಓ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೀರ, ಓ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೀರ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬದುಕುವುದ ಕಲಿಸು, ಹೊಸ ಕನ್ನಡಕ ತೊಡಿಸು, ಹೊಸ ಕನ್ನಡಕ ತೊಡಿಸು. ನಮಸ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು 10-20 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರದೃಷ್ಟ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಗ್ರಹ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿದು ಮಾತ್ರ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಬೆಂಡಿಗನವಿಲ್ಲೆ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕವಯತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಚನಾ ಅಥ್ನಿ. ಅವರು ಈಗ ಕವನ ವಾಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಇರೋದರಿಂದ ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಈ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸರ್ವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹರಿಕಾರ, ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆಯ ಸಾಕಾರ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹರಿಕಾರ, ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆಯ ಸಾಕಾರ, ಸರಳ ಬಾಳು ನಿರಾಡಂಬರ. ಸರಳ ಬಾಳು ನಿರಾಡಂಬರ, ನಿನಗಿದೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಳ ಬಾಳು ನಿರಾಡಂಬರ, ಇದೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೋಹನದಾಸ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ. ಮೋಹನದಾಸ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀನಾದೆ ಹುತಾತ್ಮ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀನಾದೆ ಹುತಾತ್ಮ. ಸರ್ವೋದಯವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ. ಸರ್ವೋದಯವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನೀನಾದೆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನೀನಾದೆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ. ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೋಹನ, ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೋಹನ, ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ನೀನೇ ಸಂಮೋಹನ. ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೋಹನ, ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ನೀನೇ ಸಂಮೋಹನ. ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ತ್ಯಾಗದಿ ನಿನ್ನ ಮನ. ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ತ್ಯಾಗದಿ ನಿನ್ನ ಮನ, ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮನ. ನಿತ್ಯ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮನ. ರಾಮ ರಹಿಮರೇ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರ. ರಾಮ ರಹಿಮರೇ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರ, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಿನ್ನ ತಂತ್ರ. ರಾಮ ರಹಿಮರೇ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರ, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಿನ್ನ ತಂತ್ರ. ಆಂಗ್ಲರಾದರೂ ನಿನ್ನೆದುರು ಅತಂತ್ರ. ಆಂಗ್ಲರಾದರೂ ನಿನ್ನೆದುರು ಅತಂತ್ರ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ. ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಪ್ರತೀಕ. ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಪ್ರತೀಕ, ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರೇರಕ. ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರೇರಕ, ಧೀರ ಧೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ. ಧೀರ ಧೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ, ಪ್ರೇಮದಿ ಬದುಕಿದ ಸಾಧಕ. ಪ್ರೇಮದಿ ಬದುಕಿದ ಸಾಧಕ. ಜನತೆಗೆ ನೀನು ನಿರತ ಬಾಪು. ಜನತೆಗೆ ನೀನು ನಿರತ ಬಾಪು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪು, ಭಾರತಕ್ಕೋರ್ವನೇ ಬಾಪು. ಭಾರತಕ್ಕೋರ್ವನೇ ಬಾಪು, ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸರಳತೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಹು ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸರಳತೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಹು ಮೂಲ್ಯ, ಬಹುಹಿತ. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಾಂಧಿ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ ಸರಳತೆ. ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿದ್ದವನು ಬಡವನಾಗಿ ಬದುಕೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದಿತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದಿತ್ತೋ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಂದ ಗೌರವ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಗಾಂಧಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಈ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನೇ ವಧೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಘೋರವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಗಾಂಧಿ ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದವರು,
ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಒಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನೋ ಕೇಳಿದೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಗಾಂಧಿ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆದಕಿ 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 ಸತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ತಪ್ಪನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ತಿದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಗಾಂಧಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಚನಾ ಅತ್ನಿ ಅವರು. ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಸಹ ಕವನ ವಾಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 25ನೇ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕವನ ತರಂಗ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕವನವನ್ನು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಬುದ್ಧನಾಗಬೇಕೆಂದು ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಕುಳಿತೆ, ಬುದ್ಧನಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಕುಳಿತೆ, ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂದು ನೆನಪಾಗಿ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕವನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಭಟ್, ಸನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹನಾ ಭಟ್. And in this joyous occasion of 25th International Cultural Fest, I want to thank everyone to give me the opportunity to be here and speak about global harmony. We love global harmony is the tagline of the whole thing. So peace and harmony are inborn rights of every individual, and this generation is getting advanced every single day. This generation in the sense, our generation, the 20s, the 30s generation. And this generation is filled with talent, drama, and the tenacity that knows no restrictions. And this generation, as youths, they must address all types of conflicts and issues in a constructive way, which will encourage in reconciliation as well as conflict resolution. And youth will be a part of future local development as well, and they need to assume an important ideal role for themselves in order to solve consolidated problems and relive in their local environment, which will help in both the problems of local as well as in national levels. I'm going to keep this really short by saying that youths are the key of global harmony, and we are doing everything we can because the G generation is one of the best generations out there, and things are going to get better, and that is the only hope that we all can have. So with said that, I want to thank you for this wonderful opportunity again. Thank you everybody. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ನಾವೇ. ಅದು ಇದರ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ, ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಅದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಗಾಂಧಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆ. ಶತಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು, ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತದವರು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧನನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ತದ್ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿನ ಕೊಟ್ವಿ, ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಕೊಟ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಭಾರತದವರು. ಮನುಷ್ಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ವಿಶ್ವ ಸಾಮರಸ್ಯ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾರಿಷಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋದೆ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು 1192, ಯಾರೋ 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1192 ದ್ವೀಪಗಳಿದ್ದಾವೆ. 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೀಪಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ 187 ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಳಕೆನಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ದ್ವೀಪಗಳು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೀಪಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನವರು. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ದೀಪ. ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಹುಶಃ 90,000 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರೋ, ಒಂದು ನಗರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರೋವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಸಹ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಕಾಲಿಡುತ್ತೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂದರೂ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾಳಿ ಇಡ್ತವೆ. ಅದರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಈಗ ಕಾಣ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾವು ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಬದುಕೋ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ 1887ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನವರು ಇದನ್ನು ವಸಾಹತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ವಸಾಹತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 1965ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 18 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಕಲ್ಚರ್ ನಡುವೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಡುವೆ, ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಇವರು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೊಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಅಮೆರಿಕದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಇವು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತುಳಿದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಕರೋನಾ. ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ದೇಶಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಂತ ದೇಶಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈಮನುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ನಡುವೆ ವೈಮನುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯವರಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮದವರಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನಾಗರಿಕತೆಯವರಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಎಲ್ಲವೂ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಮುಂದುವರೆದಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋ ಥರ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಮೇಲು ಅಂತ ಹೋದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಮೇಲೆ, ಕಡೆಯದಾಗಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಸತ್ತೋಗಿರೋರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಸಹ ಆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಗರ್ನ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2008ರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನನಗೂ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯರು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 2008ರಲ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಸುಮಾರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವ್ರ ಹೆಸರೇ. ಬಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರೋ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, 60 ವರ್ಷ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ, ಅವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನೋ ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇದು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ 60 ವರ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಏನೋ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ನಿಯಮ. ಅದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ನಿಯಮ. ಆದರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 60 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 12 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇನಾದರೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವರ್ಷ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಗರ್ ಅವರಿಗೆ ತನು ಮನ ಧನ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ. ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣಾವ ನುಂಗಿ, ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣಾವ ನುಂಗಿ, ಆಡಲು ಬಂದ ಪಾತ್ರದವಳ ಮದ್ದಳೆ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಒಳ್ಳುವನಿಕೆಯ ನೊಂಗಿ ಕಲ್ಲು ಗೂಟಾವ ನೊಂಗಿ, ಒಳ್ಳುವನಿಕೆಯ ನೊಂಗಿ ಕಲ್ಲು ಗೂಟಾವ ನೊಂಗಿ, ಮೆಲ್ಲಲು ಬಂದ ಮುದುಕಿ ಅನ್ನ ನೆಲ್ಲೆ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಹಗ್ಗ ಮಗ್ಗಾವ ನೊಂಗಿ ಮಗ್ಗಾವ ಲಾಳಿಯ ನೊಂಗಿ, ಹಗ್ಗ ಮಗ್ಗಾವ ನೊಂಗಿ ಮಗ್ಗಾವ ಲಾಳಿಯ ನೊಂಗಿ, ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಣ್ಣನ ಮಣಿಗೆ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಎಲ್ರೂ ಗುಡ್ಡ ಗವಿಯಾನೋ ನೊಂಗಿ ಗವಿಯೋ ಇರುವೆಯ ನೊಂಗಿ, ಗುಡ್ಡ ಗವಿಯಾನೋ ನೊಂಗಿ ಗವಿಯೋ ಇರುವೆಯ ನಂಗಿ, ಗೋವಿಂದ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ನನ್ನನೆ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಗೋವಿಂದ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ನನ್ನೆನೆ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವರಾಜ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೊಂದು ಆನೆಯ ಬಲ.
ಆ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಆದರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕರು. ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಆರಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ತಾವರೆ ಆ ನೀಲಿಗಾದರೆ ಈ ವಣ್ಣ ತಾವರೆ ನನ್ನಾಸೆಯಾಸರೆ ಮಿಂಚೆಂಬ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮೇಘದ ಸರೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಈ ತೋಳಿನ ಸರೆ. ಓ ಯುಗಗಳು ಜಾರಿ ಉರುಳಿದರೇನು ನಾನೇ ನೀನು ನೀನೆ ನಾನು ಆದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಆಡುವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ. ಇವ್ರನ್ನ ರವಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಹಗಲೆಂದು ಆಗದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡದೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ನಿಲ್ಲದು. ಕಡಲನ್ನು ಸೇರದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡದೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಬಾಳುವೆ. ವಿರಹದ ನೋವ ಮರೆಯಲಿ ಜೀವ ಹೂಗಂಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇರುವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಆಡುವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ. ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಡೋ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ ನಾನಯ್ಯ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ ತಾನೊತ್ತಂದನು ತಾನು ತಾನೊತ್ತಂದನು ತಾನು ತಾನೊತ್ತಂದನು ತಾನು ತಾನೊತ್ತಂದನು ತಾನು ನಾನಯ್ಯ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಡೋ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ ನಾನಯ್ಯ ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ಹಗಲೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿ ഇരുಳೆಲ್ಲ ಬಯಸಿ ಬೆಳಲಿದೆಯೋ ಜೀವ ಕೇಳೆನ್ನ ಚೆಲ್ಲುವ
ಜಾಣ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸೂರೆಗೊಂಡ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರಾಣ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಸುಂದರಾಂಗ ಜಾಣ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸೂರೆಗೊಂಡ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರಾಣ ಈತನಂತರಾಳ ಹೀಗು ರೀತಿ ನೀತಿ ಹೇಗೂ ನಾ ಕಾಣೆ ನನ್ನ ದೇವರಾಣಿ ಬಾಲಾರೆ ಇವ ಬಾರಿ ಮುಜ್ಜುಗಾರ ಬಾಲಾರೆ ಇವ ತೀರ ಮುಸಗಾರ ಬಾಲಾರೆ ಇವ ಬಾರಿ ಮುಜ್ಜುಗಾರ ಬಾಲಾರೆ ಇವ ತೀರ ಮೋಸಗಾರ ಆಹಾ 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 ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಸುಂದರಾಂಗ ಜಾಣ ಕಾಣೆ ನನ್ನ ದೇವರಾಣೆ ಬಾಲಾರೆ ಇವ ಭಾರಿ ಮೋಜಗಾರ ಬಾಲಾರೆ ಇವ ತೀರ ಮೋಸಗಾರ ಬಾಲಾರೆ ಇವ ಭಾರಿ ಮೋಜಗಾರ ಬಾಲಾರೆ ಇವ ತೀರ ಮೋಸಗಾರ ಆಹ 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 ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಸುಂದರಾಂಗ ಜಾಣ ಜೋಕೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಿಯ ಮಿಂಚು ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಿಯ ಅಂಚು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀ ಅರಿವೆ ಈ ಸಂಚು ಜೋಕೆ ನಾ
ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ. ಇವರು ಮಂಜುನಾಥ ಸಾಗರ್ ಅವರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಲ್ಲಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ, ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ರೂಮಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅಕಮಂಡೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಂಜುನಾಥ ಸಾಗರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವರ್ಷ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಇವರಿದ್ದೊಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ವರದಿವಾಹಿನಿ ಅದರ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಿನ ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ 25ನೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಇದೊಂದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೋದೈಹಿಕವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಇತ್ತು, ಸಂಗೀತ ಇತ್ತು, ಹಾಡಿತ್ತು, ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತು, ಕಥನಗಳಿದ್ವು, ಅನೇಕರ ಹೃದಯದ ಮಿಳಿತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮೆಳಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದ್ದು. ದೂರದ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ದ್ವೀಪದ ನಿಸರ್ಗದ ತಾಣದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ಭೋರ್ಗಿರಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ದ್ವೀಪದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಹೊಸ್ಮನಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವತ್ತು ಏನು 25ನೇಯ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ರವರು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ DS ವೀರಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕಲಾ ತಂಡ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ, ಅದು ಕಾವ್ಯಧಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ ಕುರಿತಾಗಿ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂಥ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ಸೌರಭ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಫುಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ, ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಥರದ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಸೌರಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಜೊತೆಗೆ ಗೋನಾ ಸ್ವಾಮಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುಷ್ಪರವರು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆವಾಗವಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಕಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.